اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا. کئیوں نے تو سارا بوجھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں سرکار قبر میں آئیں گے فرشتوں سے کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ میرا ہے بس. کئیوں نے تو اور آسان کام کر دیا. قیامت کا دن ہوگا خدا کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. میرے بابو آج میں اس بات سے تجھے مطمئن کرنے نہیں آیا بلکہ پریشان کرنے آیا. اس بھروسے پہ نہ رہنا اللہ چاہے تو نقطے پہ معاف کر دے, چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر دے, اور پکڑنے پر آئے بڑے بڑے گناہ پر پکڑ لے. جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا لاڈلا کلیم ہے, عرض کرنے لگی الہی تیری کائنات میں صحراؤں میں پہاڑوں میں محلوں میں بازاروں میں کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا جو کائنات کے اندر سب سے تجھے برا لگتا ہو اور اس کے اتنے گناہ کے مخلوق سے اس کے گناہ گنے نہ جاتے ہوں. فرمایا موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے پوچھ کے کیا کرو گے. کہنے لگے الہ العالمین ذرا ایک جھلک مجھے دکھا دے میں دیکھوں گناہگار کیسے ہوتا ہے. اگلے دن حکم ہوا فلانی بستی میں چلا جا, فلانے قوم قبیلے کے دروازے پہ چلا جا, وہاں جا کے اس آدمی کا پوچھ لینا اور جا کے وہ تجھے گھر بتائیں گے, دروازہ بجانا, وہ آدمی باہر آئے اس کا چہرہ دیکھ لینا, دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی جستجو سے چلے گئے, سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے, اس بستی پہ پہنچے اور جا کر دیکھا دروازہ بجایا. شد رہ گئے, حیران رہ گئے, الہی اس کی عزت کے تو بھرم کے چرچے دنیا میں ہے, پروردگار عالم یہ کیسے گناہگار ہے. فرمایا اللہ جل شانہ نے موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں. شکریہ. اشراق پڑھ کے جاتا ہوگا, چاش پڑھ کے جاتا ہوگا, سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہوگا, صبح شام کی دعائیں پڑھ کے جاتا ہوگا, لیکن میرے عزیزوں گھر جاتے ہی اپنے گھر کی ڈسٹ بن اٹھا کر, کچرا دان اٹھا کر اپنا اللہ اکبر گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے دروازے کے پاس پھینک کے آتا ہوگا. رب کعبہ کی قسم پڑوسی صبح صبح گھر سے نکلا, اس نے اپنے دروازے پہ کچرا دیکھ کر اللہ اکبر پھینکنے والے کے دروازے کو دیکھ کے منہ بنا لیا. اللہ اکبر, ابھی اس کی آنکھ نیچے نہیں آئی, پروردگار عالم نے فجر کی نماز کا سجدہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا. کبھی کسی چھوٹے گناہ کو سمجھ کر میرے عزیزوں گناہ کر نہ لینا, اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا, چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لوں گا. میرے عزیزوں اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اس چھوٹے سے گناہ پر معافی مانگ نہ بھول گئے تو رب کعبہ کی قسم یہ گناہ تیرے میرے ساتھ چپک جاوے گا, لپٹ جائے گا. یہ گناہ اتنا تیرا میرا ساتھ دے گا جب تک جہنم کی چوکٹ پار نہ کروا دے, یہ گناہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کبھی چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر درگزر نہ کر دینا, یار میں نہیں کوئی اور کر دے گا. راستے سے پڑے ہوئے میرے عزیزوں ایک جھاڑی ایک ٹہنی اسے ہٹا دینا, یوں نہ سمجھو میرے پیچھے آنے والا ہٹا کے رکھ دے گا. کوئی پتھر, کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی راہ کے اندر کوئی چیز بڑی ہٹانے میں دیر نہ کرنا. میرے عزیزوں دروازے پر آوے کہ یار تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ہے, سادے نل سے پر صرف سادہ پانی نہ دینا, بلکہ کوشش کرنا وہ پانی مانگے تو سکنجین دینا, شربت دینا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ تیرے گھر کے پانی کے گلاس کو پی کر کہے گا الحمدللہ, یہ الحمدللہ کا پہرا تجھے چار طرف سے گھیر لے گا, یہ پہرا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تیرا میرا قدم جنت کی چوکٹ کے پار نہیں کروا کے آ جائے گا. خدا کا پیغمبر حیران ہے, الہی اس کی نیکیوں کے تو چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں, فرمایا میرا موسیٰ اس کا میرا معاملہ بڑا گناہگار ہے. خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے. اگلے دن کہنے لگے الہی میں نے تیرے غضب پر والا, میں نے تیرے غصے کا اظہار دیکھ لیا, میں نے اسے دیکھ لیا جس پر تیرا غضب تیری لعنت برس رہی ہے, لیکن الہی کل مجھے ایسا آدمی دکھائیو, رات کو کہہ رہے ہو جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ
तेरा कुर्ब पाने वाला, कायनात के अंदर सबसे बड़ा नेकोकार हो, इलाही मुझे वो बंदा दिखाना। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे, मूसा जिस दरवाजे पर आज गए थे उसी दरवाजे पे कल चला जाइयो, तुझे सबसे बड़ा नेकोकार नजर आ जाएगा। दिल में ख्याल आया होगा, उसका भाई होगा, ताए चाचे में होगा, औलाद में होगा, बीवी होगी। अगले दिन सुबह दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी, अल्लाह का कलीम था, जाके दरवाज़ा बजाया, देखा वही आदमी दरवाजे से बाहर आ गया। खुदा का पैगंबर बर्दाश्त ना कर सका, अल्लाह की रहमत के बारे में जांच ना कर सका। अल्लाह अकबर, फौरन रोने लग गए कि इलाही गुनाहगार मांगा तो दिखा दिया, नेकोकार मांगा दिखा दिया, बता तो सही अल्लाह इसने कौन सी है किसी नेकी की कि पहाड़ों जितने गुनाह, रेत के जर्रों जितने गुनाह, दरख्तों के पत्ते जितने गुनाह, पानी के कतरों जितने गुनाह सारे के सारे माफ हो गए। फरमाया मूसा तू तो देख के इसकी शक्ल चला आया, तू तो ये सोचा था, आपने तो ये समझा था ये बड़ा गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुबह अपने काम काज को गया, शाम को जब अपने घर वापिस आया, इसकी बीवी ने खाना तैयार कर कर इसके आगे रखा। इसने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, लुकमा बनाकर सालन में शोरबे में डुबोया। वो लुकमा उसके मुंह तक पहुंचा, अचानक उसकी नजर अपनी बीवी पे पड़ी, देखा बीवी आंसुओं के साथ रो रही है। अपनी बीवी से पूछा, ए बली मानस बलिए लोग के, क्या बात है तेरी आंख में आंसू क्यों है? कहने लगी, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो बस कर दे, तेरे गुनाहों के बारे में आज मुझे सामने वाली पड़ोसन ने ताना दिया है और कह रही है बड़े बड़े गुनाहगार देखे, तेरे घर वाला गुनाहगार जैसा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मूसा उसे इतनी नदामत हुई, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से छूट गया। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी के ताने से इतना शर्मिंदा हुआ, उसने दाईं तरफ मुंह फेर लिया और दाईं तरफ मुंह फेर के दिली दिल में एक मर्तबा कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके बोल पे मुझे इतना प्यार आया, मैंने सारे गुनाहों पर रहमत वाला कलम फेर दिया। कितनी आसान माफी अल्लाह से मांगनी, कितना बड़ा माफ करने वाला। कभी मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर आवाज लगे, मदरसे के अंदर आवाज लगे, मस्जिद ज़ेरे तामीर है, मेरे अजीजों आप बाजार जा रहे हो, आपको तरह तरह के रास्ते में मोटरसाइकिल पर, कार के अंदर, गाड़ी में मस्जिद तामीर होती नजर आएंगी। अल्लाह के घर बन तामीर हो रहा है, नीचे लिखा जाएगा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाक अल्लाह ताउन करते जाइए। और मेरे चांद और मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हजारों की तुम लाखों दो, लेकिन मेरे अजीजों ये ना देखा करो मस्जिद किसकी है। 10 रुपए का नोट निकालो, उस मस्जिद के गल्ले में डाल दो, कयामत का दिन होगा, मस्जिद के दरवाजे के बाहर देखा जाएगा, इलाही ये तो वही है जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर लोगों की बैठ के जूतियां पालिश करता था। इलाही जन्नत की सरदारी का ताज सर पे क्यों आ गया? फरमाया मैंने कायनात में अपने घरों पे नजर डाली, ये बंदा मेरे घर के तामीरात में हिस्सा डालता नजर आया, मेरी गैरत ने बर्दाश्त ना किया, मुझे मकान की जरूरत नहीं, ये मुझे मकान देता फिर रहा है, आज इसे मकान की जरूरत है, मैं परवरदिगार आलम इसे सर छुपाने की छत ना दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। अहलियाने कराची, कराची के गयूर मुसलमानों, आखिरत अल्लाह कैसे बना देते हैं। मेरे अजीजों, इलाहुल आलमीन तेरे माफ़ करने के और क्या तरीके हैं। अल्लाह सही ने फरमाया मेरा हबीब मेरी माफ़ी बतला दे, अपने बंदे को मैं किस अंदाज से माफ़ करता हूँ और कितनी जल्दी माफ़ कर देता हूँ। दुनिया तो बड़े गिन गिन के बदले लेती है, तूने यूँ किया था, तूने यूँ किया था, अच्छा यार माफ़ कर दिया, लेकिन तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, माफ़ कर दिया तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं, माफ़ कर दिया तो मैं तेरी गमी में नहीं आऊँगा, तो मेरी खुशी में नहीं आएगा। अल्लाह जल्ला शानो का भाई ये अंदाज माफ़ी का नहीं है, वो तो माफ़ करने पर आए। मेरा नबी ने बता दे माफ़ी मांगना कितना आसान है, और परवरदिगार आलम अपने बंदे के रोने पे अपने बंदे को कैसे प्यार करता है। फरमाया ओ लोगों, कराची का ये सामने वाला रोड है, 2 भाई हैं, एक भाई की इधर दुकान है, दूसरे भाई की इधर दुकान है। एक भाई शाम को दुकान का शटर डाउन करके दरवाज़ा बंद करके ताला
लगा के अपने घर को यूं करके जा रहा, दूसरा भाई दुकान का दरवाजा ताला लगा के अपने घर की तरफ मोटरसाइकिल लेके जा रहा। जब दोनों एक इधर गया एक इधर गया, आपस में दोनों का क्रॉस हुआ, आपस में दोनों का टाकरा हुआ, आपस में दोनों का मिलाप हुआ। बड़े ने छोटे से बड़े से ये कह दिया आजा यार खाना तैयार है, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो छोटे ने बड़े को कह दिया मेरे घर में पक्का हुआ है, अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे। और यूं करके हाथ उठा दिए। उलमा इकराम ने फरमाया इसके हाथ उठ गए, फरमाया अल्लाह गनी, इसने अपने भाई का एहसास किया, इसने हाथ उठा के रहमतों के साथ उसे जवाब दे दिया। फरमाया जब तक मोटरसाइकिल का पहिया रिढ़ता जाएगा, ये घेरा घूमता जाएगा, खुदा की रहमत तुम्हारे दोनों